கல்லூரி படிப்பதற்கான உதவித்தொகை ஷாலிஜன் எல்எம்பி அவர்கள் படிப்பதற்காக அவருக்கு உதவித்தொகை வழங்க இருக்கின்றது. அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அவருக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் வழங்க இருக்கிறது கௌதம். அடுத்ததாக கோகுல கிருஷ்ணன் அவர்களையும் அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக கீர்த்திகா, அடுத்தபடியாக ஆகாஷ் அவரப்படுகிறது. ஆகாஷ் அடுத்தபடியாக கீர்த்தனா பண உதவி நாம் வழங்கியிருக்கின்றோம். ஸோ அவர்கள் மேற்படிப்பை சிறப்பாக முடித்து மென்மேலும் வளர வேண்டும் என்று நாம் அடுத்து உதவி சேவர் கோட்டையன் அடுத்ததாக ராகி கண்ணா கேன்சர் நோய் அவர்களை விட்டு விலக வேண்டும் என்று நாம் வேண்டிக் கொள்வோம். அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தையல் மிஷின் பெறுவதற்கு தமிழ் செல்வி அவர்கள். அடுத்தபடி மலர் கொடி. Good evening to all the dignitaries, lion leaders, fellow lions and guests gathered here. It gives me immense pleasure to congratulate our newly installed first Vice District Governor, second Vice District Governor, Cabinet Secretary, Cabinet Treasurers, GAT team, Region Chairpersons, Zone Chairpersons, District Chairpersons and all the District Office bearers. Today you have accepted not just an office but a responsibility to lead with dedication, integrity and compassion. I am confident that each one of you will work as team to make our district stronger and our service more meaningful. Empowerment begins when we believe in ourselves and in the potential of others. As Lions, our strength is not measured by what we achieve alone, but by how many lives we uplift through our compassion and service. Let me inspire one another to dream bigger, work together and create opportunities for those who need them most. Every small act of kindness has the power to transform a life. Together, let us uplift our communities, motivate each other to serve with dedication and achieve meaningful change that leaves a lasting impact. As we begin this new chapter, let us lead with courage, serve with humility and shine as a beacon of hope. Let us focus on serving memorable Lionist year. I assure you of my full support throughout the year. Thank you. Thank you, Governor. Thank you for your wonderful speech. Give a big round of applause to our District Governor. Next, I would like to
Congratulations to Lion Srimati Uma Anil Kumar, District Governor, District 3241F, Chennai, and her cabinet members and friends. What struck me most this evening is the theme for this year, for this district: empowerment. There's a world of difference between entitlement and empowerment. My greatest worry has always been that the younger generation of this current generation across the globe is caught in the web of entitlement, and they must be told what empowerment is all about. I love to share one story. It is by Mahashweta Devi. She's a Jnanpith awardee with some leftist orientation. But then this story I heard about a decade back, and you have to hear this story told by Srimati Jayantashri Balakrishnan, a renowned speaker, a motivational speaker, and a very good friend of mine. அவங்க சொல்லி நீங்கள் கேட்கணும். அந்த கதையை நான் பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன். That sums up what empowerment is all about. ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு ட்ரைபல் தன்னை தேடிக்கிட்டு, காவல்துறை நண்பர் மன்னிக்கணும், அந்த ஸ்டோரியில் வேறு வழி இல்லை, அவங்க காவல்துறையில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு டீம் உள்ளே போய் அவனை தேட போகிறாங்க. அவனை கிடைக்கல. அவனுடைய அழகான இளம் மனைவி மட்டும்தான் கிடைக்கிறாங்க. விசாரணைங்கிற பேரில் அவனை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த பொண்ணை. அந்த பொண்ணுக்கு எந்த விதமான கல்வி கிடையாது, ஐஃபோன் தெரியாது, கார் தெரியாது. நம்ம எதையெல்லாம் வாழ்க்கையின் இன்றியமையாதது என்று நாம் நினைக்கிறோமோ அது எதுவுமே அந்த குடும்பத்தில் இல்லை, அந்த பெண்ணிற்கும் இல்லை. போலீஸ்காரங்க அவங்க பாணியெல்லாம் விசாரணை செய்கிறார்கள். And she was gang raped. That poor girl was bleeding all over the body and she was thrown like a ஒரு குப்பை மாதிரி தூக்கி போட்டு போயிடறாங்க. The girl was ஒரு செமி கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜில் அவங்க இருக்காங்க. சாயந்தரம் நம்ம அடிஷ்னல் எஸ்பி மாதிரி ஒரு உயர் அதிகாரி வராங்க. வந்துட்டு கிடச்சிதாப்பான்னு கேட்குறாங்க. யாரையும் கிடைக்கல, மனைவியை தான் நாங்கள் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வான்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு நிர்வாணமாக, she was bleeding, semi-conscious. ஸோ அவளை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக ஒரு போலீஸ்காரர் வராது. வந்துட்டு ஒரு துணியை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. இந்த உயர் அதிகாரி வந்திருக்கிறார், வந்து பாருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி அந்த துணியை கொடுக்குறாங்க. அந்த பொண்ணு அந்த துணியை கட்டிக்க மறுத்து அதை தூக்கி போடுறாங்க. தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய கொஞ்ச நஞ்ச சக்தியை வச்சு எழும்பி மெதுவாக நடக்க முயற்சிக்கிறாங்க. ஆரம்பத்தில் ஒரு ஏளனம், கேலி அதெல்லாம் இருந்தது. இருந்தாலும் அந்த பெண்ணை தொடவில்லை, அவள் மனதை தொடவில்லை. அவள் தளர்வுடன் மெதுவாக அடியெடுத்து அந்த உயர் அதிகாரியின் அருகே செல்கிறார். அந்த அருகே சென்றதுக்கு பிறகு இவளுடைய மூச்சுக்காற்று அவள் மேல், அந்த அதிகாரியின் மேல் படும் அளவிற்கு அருகாமையில் சென்று அமர்கிறார். அந்த அதிகாரியின் மூச்சுக்காற்றும் இவள் மேல் படும் அளவிற்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது. அந்த பெண்மணி அந்த அதிகாரியின் கண்களை உற்று பார்க்கிறார். அதற்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஒன்று தான் சொல்லிச்சு, இங்கே எவன்டா ஆம்பளை இருக்கான்ட்டு நான் துணி போடணும். ஸ்டோரி ends there. So empowerment is a concept of mind. It has got nothing to do with money.
அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் இங்கு நண்பர் பத்மநாபனுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த போது அவருடைய கவலையும் அதுதான். வேறொரு நண்பர் சொன்னார், எங்களால் சேவை மனப்பான்மையுடன் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு ஒரு 30 வயதுக்கு கீழ் உள்ள நண்பர்களை எங்களால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியல நாங்கள். ஸோ how we are going to understand Gen Z is the greatest challenge. ஸோ இந்த என்டைட்டில்மெண்ட் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எம்பவர்மெண்ட் இஸ் ஆல் மைண்ட் ரிலேட்டட், என்டைட்டில்மெண்ட் இஸ் லார்ஜ்லி மணி ரிலேட்டட். இந்த டிஸ்டிங்ஷனை இஃப் வி கேன் ஏபிள் டு inculcate in the young minds of our Gen Z, they will be far too responsible. அவங்களை தப்பு சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பணிகள், போட்டிகள், இதெல்லாம் என்னுடைய தலைமுறையில் கிடையாது. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. ஸோ அவங்களுடைய நிர்பந்தங்கள் வேறு, நான் வாழ்ந்த நேரத்தில் உள்ள நிர்பந்தங்கள் வேறு. நாம் வாழ்ந்த அந்த தேவையை, அந்த காலத்தை மனதில் வைத்து அவர்களுக்கு சொல்வதை விட அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் என்டைட்டில்மெண்ட் அது சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். யூ ஹாவ் டு, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ நமக்குள்ளே பேசிக்கலாம். நீங்க பேசினாலும் பூமர் டாக்ஸ் தான் சொல்ல போறாங்க, நான் பேசினாலும் பூமர் டாக்ஸ் தான் சொல்ல போறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்குள்ளேயே பேசிக்கிறோம். நமக்குள்ள பேசிட்டு இருந்தா இந்த பிரச்சனையை நீங்களும் உங்க வீட்டில் பார்ப்பீங்க, நானும் என் வீட்டில் பார்க்கலாம். அந்த செல்போனை இப்படி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிற ஒத்த விரலை வச்சு தள்ளிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ரெண்டு விரலை பிடிச்ச ஒரு கவிதை எழுதலாம், கட்டுரை எழுதலாம், கதை எழுதலாம், எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஆனால் நம்மளால் பண்ண முடியாது இல்லையே. இன்றைய இளம் தாய்மார்கள் என்ன பண்றாங்க, குழந்தைய வளர்க்க ஒரு செல்போனை தூக்கி கையில் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த குழந்தை 3 வயசுல கண்ணாடியை மாட்டிக்கிட்டு வந்து நிற்கிறது. அதை பற்றி கவலை கிடையாது. நாம் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறோம், எதை நோக்கி பிரயாணப்படுகிறோம்? ஆதங்கப்படுவதில் அர்த்தம் இல்லை. ஆனால் அதுதான் உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை அதுதான். அந்த உண்மையை எவ்வாறு இளம் மனதிடம் நாம் பதிய வைக்கப் போகிறோம்? இந்த கேள்வி ஒவ்வொரு பெற்றோரிடமும் உள்ளது, ஒவ்வொரு தலைவனிடமும் உள்ளது. How we make this அதனால நம்ம சேவை செய்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். மனங்களோடு நம்மளால பேச முடியுமா? அதை விட பெரிய சேவை ஏதாவது இருக்க முடியுமா? அந்த மனதில் பொறுப்புணர்வை வளர்க்க முடியுமா? அந்த பொறுப்புணர்வோடு அவர்களை செயல்படுத்த முடியுமா? இதுதான் இன்றைய பிரச்சனை. Please understand, friends, this is our moment in the history of the nation and human civilization. Just let us spend a few seconds. What best can I do? ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வேண்டியது, this is our moment in the history of the nation and human civilization. What best can I do? Just imagine, what best can I do? எதுவுமே சொல்ல முடியலையா? இந்த ஒரு சென்டென்ஸையாவது சொல்லி பழகுங்க. What best can I do? God bless you. Thank you. சிறப்பான